دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 77 الہ آباد میں ایک مہینے بعد ہندوؤں کا زبردست میلہ لگنے والا تھا۔ پورے بھارت میں 10 لاکھ پنڈت، پجاری اور جوگی اس میلے میں شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ الہ آباد میں عین اس جگہ لگتا تھا جہاں تینوں دریا یعنی گنگا، جمنا اور سرسوتی کا سنگم تھا۔ تینوں دریاؤں کے تارے یہیں آ کر ملتے تھے۔ یہ میلہ کمبھ کے نام سے مشہور تھا۔ مجھے اس میلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس طرح کے تماشے دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اس مجرم سے دلچسپی تھی جس کے قبضے میں ایران اور ترکی کے بارے میں کچھ اہم اور خفیہ نوعیت کی فائل تھی۔ وہ فائلیں اس نے پاکستان کے ایک بدعنوان اور راشی افسر سے قیمتاً حاصل کی تھی۔ مجھے اس ڈیل کا علم کچھ تاخیر سے ہوا، ورنہ میں اس حرام زادے ونود پانڈے کا پاکستان کا بارڈر کراس کرنے سے پہلے پکڑ لیتا۔ پاکستان سے نئی دلی تک اس نے عبدالرزاق کے نام سے سفر کیا تھا۔ دلی پہنچ کر عبدالرزاق ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا ہوگا۔ اب وہ یا تو اپنی اصل روپ میں ہوگا یا پھر اس نے کوئی اور بحروب بدل لیا ہوگا۔ اس کے کئی نام تھے، مگر میری اطلاع کے مطابق اس کا اصل نام ونود پانڈے تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال تھی۔ دنیا کی کئی زبانیں روانی سے بول سکتا تھا۔ کئی برس تک اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ کام کرتا رہا۔ کرائے پر کئی سیاستدانوں کو قتل کر چکا تھا اور اب بھی صدر پاکستان کو قتل کرنے کے ارادے سے پاکستان میں داخل ہوا تھا، مگر صدر پاکستان بیرونی ممالک کے دورے پر تھے، اس لیے فوری طور پر اس نے ان اہم فائلوں کا سودا کر لیا۔ یہ ساری معلومات ہمیں اس کے ایک نزدیکی ساتھی سے حاصل ہوئی تھی جو راول پنڈی میں ایک غیر معروف گاؤں سے ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ خاصے تشدد کے بعد تیمور نے اس کی زبان کھلوائی تھی، مگر اس وقت تک ونود پانڈے اسلام آباد سے نکل چکا تھا۔ اس کے ساتھی ہی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ونود پانڈے کمبھ کے میلے میں ضرور شرکت کرے گا کیونکہ اس نے ایک منت مان رکھی ہے۔ کمبھ کا میلہ ہر 12 سال بعد الہ آباد میں لگتا ہے۔ میلے کی صحیح تاریخ اور سال ونود پانڈے کے ساتھی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر معلومات کی تھی تو مجھے علم ہوا تھا کہ وہ میلہ اسی سال کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کو شروع ہوگا۔ لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں ونود پانڈے کو ڈھونڈنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا۔ مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ونود پانڈے کس حلیے میں ہوگا۔ بس ایک مہم سی امید تھی کہ جس کے سہارے میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ پھر پے در پے ایسے واقعات پیش آئے تھے جن کی وجہ سے بھارتی پولیس اور دوسری ایجنسیاں میرے پیچھے لگ گئی تھی کیونکہ میں ان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے مجھے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ میری بد نصیبی یہ تھی کہ میرا اپنا ملک بھی مجھے دہشت گرد سمجھتا تھا اور پاکستان کی حکومت بھی میرے سر کی طالب تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو مہاراج، دیبو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا ہم الہ آباد کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہیں کہاں جانا ہے پہلوان؟ دیبو نے موسیقی اڑانے والے لہجے میں کہا۔ بس مجھے یہی اتار دے، میں نے اچانک کہا۔ ڈرائیور نے ٹرک روک دیا۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ وہ الہ آباد کا پر رونق علاقہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دکانوں کے بورڈ دیکھنے کی کوشش کی۔ زیادہ تر بورڈ ہندی میں تھے۔ کچھ دوری پر ہی ایک بورڈ نظر آیا جس پر نیچے کی جانب انگلش میں لکھا تھا۔ میں ادھر ہی بڑھتا چلا گیا۔ نزدیک پہنچ کر دیکھا
पते की जगह लिखा था बाई का बाग। मुझे याद आ गया, यहाँ से स्टेशन ज़्यादा फासले पर नहीं। साइकिल रिक्शा वाले 2 रुपये लेते थे, मगर मेरे पास तो 2 रुपये भी नहीं थे। मैं पैदल ही अंदाजे से फुआरा चौक की जानब बढ़ता चला गया। इस वक्त गालबन शाम के 5 बज रहे होंगे। मैं तेज तेज कदम रखता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी, मगर जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं कुछ देर में फुआरा चौक पहुंच गया, मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। एहसान पुलिस की तहवील में था, यूँ मैं वहाँ बिल्कुल बेयारो मददगार होकर रह गया था। फिर एक ख्याल बिजली की सी तेज़ी से मेरे जहन में आया कि पुलिस ने सिर्फ एहसान को गिरफ्तार किया था। खां साहब के दूसरे आदमी भी तो अभी तक आज़ाद होंगे, वो बंगला भी अपनी जगह पर होगा। मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर खुद ही मैंने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। पुलिस के इल्म में था कि मैं इसी बंगले में मुकीम था। या तो पुलिस ने वो बंगला सील कर दिया होगा, या फिर वहाँ की निगरानी हो रही होगी। वहाँ जाने का मतलब खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना था। चलते चलते मेरी नज़र एक स्टॉल पर पड़ी। वहाँ भारत से शाया होने वाले मुख्तलिफ अखबार, रसायल और फीचर पड़े हुए थे। बेशतर अखबारात हिंदी के थे, मगर चंद अखबारात इंग्लिश, बंगला और दूसरी ज़बानों के भी थे। मुझे इनमें उर्दू का एक अखबार कौमी आवाज़ नज़र आया। मैंने उर्दू अखबार की तरफ दोबारा देखा भी नहीं कि मुबादा इस वजह से स्टॉल वाले को कुछ शुबा हो जाए। हालांकि वहाँ उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम तादाद में थे। मैंने इंग्लिश का एक अखबार उठाना चाहा, मगर फिर अपने हुलिये का ख्याल आ गया। वहाँ मज़ीद रुकना भी गैर मुनासिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। मैं अपने किसी भी हरकत से दूसरों को शुबे में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ही मोहतात था। मुझे गली कूचों में टहलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। सूरज ऐसा ऐसा गरूब हो रहा था। रात होने से पहले मुझे कोई ना कोई ठिकाना ढूंढना था, वरना पुलिस आवारागर्दी के इल्ज़ाम में धर लेती। यूँ भी सिवाय एक खेस के मेरे पास कुछ नहीं था, और इस खेस में सर्दी नहीं रुक सकती थी। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ इत्मीनान से रात गुजर जाए और मैं सर्दी से भी महफूज रहूँ। चलते हुए मैं मुख्तलिफ दुकानों के थड़ों पर भी नज़र डाल लेता था, मगर मुझे यकीन नहीं था कि रात को वो जगह मुझे खाली ही मिले। मुमकिन है वह रात को किसी फ़कीर, किसी मजदूर या बेघर इंसान का डेरा हो। मैं छोटे से एक होटल के सामने से गुजरा तो मेरे कदम सुस्त पड़ गए। रोटी की सूंधी सूंधी इश्तियाल अंगेज महक मेरी नाकों से टकराई तो मैं बेख्तियार खड़ा हो गया। होटल का मालिक अधेड़ उम्र और फरबा जिस्म का एक मस्कीन सा आदमी था। अचानक होटल के अंदरूनी हिस्से से 2 आदमी दांतों में खलाल करते हुए बाहर की तरफ बढ़े। होटल का मालिक उछल कर इनके सामने आ गया और बोला, अब मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा, तुम पे पहले भी बहुत से पैसे चढ़े हुए हैं। इनमें से एक ने घूर पे होटल के मालिक को देखा और कुरख्त लहजे में बोला, ये वे क्या उधार की माँ मर गई है जो तू उधम मचा रहा है? उधार की भी एक हद होती है। होटल का मालिक मनमनाया, तुम पे तो 650 रुपये चढ़ गए हैं, पूरे नासी आधे ही पैसे दे दो, कल देखेंगे। कुरख्त लहजे वाला सिरगट सुलगाते हुए बोला, अभी तो रास्ता छोड़ो, तुम लोग रोज कल कर देते हो। होटल वाले ने तिलमिलाकर कहा। ये बेहट सामने खड़े हुए आदमी ने होटल वाले की गर्दन में हाथ डालकर जोरदार धक्का दिया। वो बेचारा बुरी तरह काउंटर से टकरा गया। धक्का देने वाला घुरा कर बोला, तुझे ये होटल चलाना है या नहीं? अभी सब कुछ तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा। आया साला पैसे मांगने वाला। होटल वाले की हमदर्दी हासिल करने का अच्छा मौका था मेरे लिए। मैंने खेस उतारकर एक तरफ फेंका और आगे बढ़कर धक्का देने वाले का रास्ता रोक लिया। उसने हैरत से मुझे देखा, फिर हकारत भरे लहजे में बोला, क्या बात है? शराफत से उसके पैसे दे दो, मैंने घुरा कर कहा। उसकी हैरत में इजाफा हो गया। उसने गर्दन घुमाकर एक नज़र होटल के मालिक को देखा, फिर तंजी अंदाज में बोला, अच्छा तो ये बात है, इस हरामजादे होटल वाले ने अपने पालतू यहाँ बिठा रखा है, इसलिए कर रहा है। फिर वो दूसरे आदमी से मुखातब हुआ, हीरो ज़रा देखो इसको, भौंकता है या काटने को भी दौड़ता है।
हीरो वाकई सड़क छाप हीरो था। उसके जिस्म पर मलगजी सी एक पैंट झूल रही थी। उसने सस्ती किस्म की टाइट बुनियान पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म कुछ और सूखा नजर आ रहा था। बालों में इतना तेल था कि बहकर उसकी भौहों तक आ गया था। उसकी रंगत कोयले की तरह स्याह थी। वो अकड़ता हुआ आगे बढ़ा और उचक कर मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और अकड़ कर बोला, तो इस इलाके में नया है, शायद जो राजू दादा को नहीं पहचान रहा है, बस या अभी कुछ और लेगा। राजू दादा हकारत से हंसा। उसका जिस्म खूब पला हुआ था, हाथ पैर मजबूत थे और चेहरे पर जख्मों के 2-3 निशान थे। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, मैंने कहा कि ये पैसे दे दो वरना तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकोगे। तेरी तो। राजू मेरी तरफ एक वजनी गाली देकर बढ़ा और पूरी कुव्वत से मुझे थप्पड़ मारना चाहा। मैं फुर्ती से पीछे हटा और उसकी कलाई पकड़ ली। पैसे देता है या नहीं, मैंने जवाबी तौर पर उससे भी ज्यादा गलीज गाली दी और बाएं हाथ से उसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। हीरो वहशत ज़दा होकर बाहर की तरफ भागा। राजू ने सर झटकर थप्पड़ का असर ज़ाहिर करने की कोशिश की, फिर संभल कर उसने नजदीकी मेज पर रखा हुआ सिल्वर का जग उठाया और मुझ पर खींच मारा। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया, जाकर मेरे सर के ऊपर से उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। राजू ने पलक झपकते ही जेब से चाकू निकाल लिया और तपते हुए लहजे में बोला, तेरे घर वाले अब तेरी लाश ही उठाएंगे यहाँ से।